अमर अग्रवाल लैके हाजिर अज ਦੀਆਂ खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारते अज ਦੀਆਂ सुर्खियां ते। रेलां ठप्प होण कारण पंजाब च कोले ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ शुरू। कैप्टन ਵੱਲੋਂ किसानां ਨੂੰ रेल रोको अंदोलन खत्म ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਚ ਹੋਇਆ ਗੱਠਜੋੜ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਈ ਇੱਕ। सरहद ते दोवें पासों फौजा वालों जंगी तैयारियां शुरू। भारत ने चीन वालों तैनात किए 50,000 तो वध सैनिकों के बराबर अपने सैनिक भेजे सरहद ते। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कोले खाद की चिंता परेशान करन लगी है। खेती कानून नूं लैके किसानां दा अंदोलन लगातार जारी है। किसान खेती कानून नूं रद्द करवाउण लई केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। टोल प्लाजा तो लैके रेलवे पटड़ी तक किसान बैठे हुए ने। किसानों के अंदोलन कारण रेल आवाजाही पंजाब च ठप हो गई है, जिस कारण पंजाब च आने वाले कोले और होर जरूरी वस्तां की कमी शुरू हो गई है। इस दौरान पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोले की कमी कारण पंजाब विच बिजली संकट होने का खदशा जताया है। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान अंदोलन कारण कोले की घाट कारण सिर्फ 2 यूनिट बचे ने जो बिजली पैदा कर रहे हैं, बाकी थां बिजली बननी बंद हो गई है। कैप्टन ने कहा कि जे कोला पंजाब नहीं आता तो बिजली की घाट वधेगी। पंजाब कोल नैशनल ग्रिड तो बिजली खरीदण लई इन्ने पैसे नहीं हैं। जे रेल नहीं चलती तो मैं चौलों नूं दूजी जगह किवें भेजांगा, कणक की अगली फसल लई यूरिया किवें आवेगा। कैप्टन ने कोला खाद और पैट्रोल डीजल दी कमी दी भी चिंता जताई है। उन्होंने फसल दी स्टोरेज लई भी आ रही कमी का जिक्र किया है। देखणगे ताकि असीं कोई पंजाब दा कोई हल चंगी तरह कढ सकीए। एक बड़ी पुरानी मंग सी कुछ 2 साल तो जब तो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी पोस्ट SC वास्ते SC साडे बेटियां बेटे ने उन्होंने दे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद करती। पता नहीं उन्होंने क्यों बंद कर दे। तुसीं जब गरीबां नूं तुसीं किसी किस्म की एजुकेशन का प्रबंध कर रहे हो, तुसीं हुण लैवल चकता कि जी 800 करोड़ तो अगर होर ज़्यादा होएगा तो असीं देवांगे, नहीं तो असीं नहीं देवांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान अंदोलन कर रहे हैं उन्होंने भी इस बारे सोचना चाहिए। दस दे कि इन्हां खेती कानून के खिलाफ कानून बनाने लई पंजाब सरकार ने 19 अक्तूबर नूं विधान सभा का विशेष सैशन भी सद्दिया। हिरासत तो बाहर आउंदे ही कश्मीर दे ये दोनों नेता महबूबा मुफ्ती ते फारूक अब्दुल्ला ने अलगबादियां दी भाषा बोलनी शुरू कर दी है। इन्हां दोनों वालों आर्टिकल 370 का राज छेड़ दिता गया। पिछले साल 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर तो आर्टिकल 370 नूं हटा के राज्य का विशेष दर्जा हटा लिया गया सी। लंबे समय तो देश नूं इसदा इंतजार सी, जिस तो बाद जम्मू कश्मीर विच भारतीय संविधान लागू है ते हुण उत्थों दे नेतावां नूं यह गल हजम नहीं हो रही, जिस तो बाद हुण नैशनल कानफ्रेंस दे प्रधान फारूक अब्दुल्ला ने गुपकर बैठक बुलाई है। नैशनल कानफ्रेंस के प्रधान फारूक अब्दुल्ला ने वीरवार नूं महबूबा मुफ्ती दी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नाल गठजोड़ करन दा ऐलान किया है। नैशनल कानफ्रेंस के प्रधान फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती दी पीपल्स डेमोक्रेट पार्टी कश्मीर दियां मुख्य धारा पार्टियां जिन्हां ने गुपकर डैक्लेरेशन ते हस्ताक्षर किए ने 5 अगस्त 2019 नूं कीते गए जम्मू कश्मीर विच संविधानक तब्दीलियां नूं उलटाउण लई एक गठजोड़ बनाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि असी इस गठजोड़ नूं गुपकर डैक्लेरेशन लई पीपल्स अलायंस का नाम दिता है। साडी लड़ाई एक संविधानक लड़ाई है। असी चाहते हैं कि भारत सरकार राज दे लोकां नूं ओह अधिकार वापस करे जो उन्हां कोल 5 अगस्त 2019 तो पहला मौजूद सी। भारत दे चीन ने 7वें गेट की गलबात मगरों दावा किया है कि वार्ता हाँ पक्षी ते उसारू रही, पर दूजे पासे सरहद ते दोवें पासे फौजां जंगी तैयारियां विच जुटियां होईयां ने। दोवें मुल्कां दियां फौजां सर्दियां तो पहला पूरी तैयारी कर रही ने। पिछले दिनी अमरीका ने दावा किया सी कि चीन ने भारतीय सरहद नेड़े वड्डी गिनती फौज से जंगी साजो समान तैनात कर दिता है। इस मगरों आईयां रिपोर्टां विच खुलासा होया कि भारत भी पूरी तैयारी विच जुटिया होया है। सूत्र दसदे ने कि भारत ने चीन वालों तैनात किए 50,000 तो वध सैनिकों के बराबर अपनी सैनिक सरहद ते भेज दी है।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਲਦਾਖ 'ਚ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਟਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਟੈਂਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ T-19 ਟੈਂਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਲਦਾਖ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਪਸਾਂਗ, ਚੁਸ਼ੂਲ ਤੇ ਡੇਮਚੋਕ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਤਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਂਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ 15,000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਰਹੀ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ हैदराबाद जल-थल हो गया है। सड़कों ते गलियां विच पानी भरन नाल लोकां नूं भारी दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है। इस दौरान हादसे विच 13 लोकां दी जान भी जा चुकी है। बारिश इन्नी ज़्यादा होई कि शहरां विच हड़ां दे हालात बन चुके ने ते कारां पानी विच तैरदियां विखाई दे रहीआं ने। हैदराबाद ते आस-पास ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ हैदराबाद ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਪਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ हैदराबाद ਦੇ ਨਿਊ ਬੋਵਨਪਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਕਾਰ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। सदी च सब तो ज्यादा बारिश ने शहर ते बाहर दे इलाकियां च जनजीवन नूं विगाड़ दिता है। सैकड़े कलोनियां हनेरे विच डुब गईयां ने। हड़ां वाले इलाकियां च लोकां नूं अशांत रात बतीत कीती। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान विच इस टीवी वधेरे मींह पैण दी भविष्यवाणी कीती है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन दे कमिश्नर लोकेश कुमार ने लोकां नूं घर दे अंदर रहण दी अपील कीती है। आपदा सेवा फोर्स, फायर सर्विस कर्मचारियों ते पुलिस दी मदद नाल फसे लोकां बचाउण विच सहायता कर रही है। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा वालों पठानकोट विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान शर्मा ने कहा कि प्रदेश प्रधान बनने तो बाद पठानकोट अंदर यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिता है जो सच तो कोहा दूर ते सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि 12 तरीक नूं जलंधर तो हुई मीटिंग दौरान 25 तो 30 पुलिस वाले मौजूद सी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही बीजेपी ते हमला कर रही है। अमृतसर विच भी कांग्रेस ने भाजपा दे दफ्तर नूं ताला ला दिता ते लुधियाना च पुतला साड़िया गया। मुख्यमंत्री जी पहले तय करन कि वो सच बोल रहे ने या बिट्टू सच बोल रहे ने या राजकुमार वेरका सच बोल रहे ने। ये जिहड़े विरोधा आभासी इन्हां दे आभास है इन्हां आपस च इन्हां कांग्रेस के नेतावां दा, इन्हां चों तिन्नां चों दो जने तो झूठ बोल ही रहे होणगे ना, जे इन्हां दी गल ही मान लईए ते पहला मुख्यमंत्री जी ये तय कर लिया। और मेरे कारण ने कुछ कांग्रेस ते इल्जाम लगाउंदे, मेरे कारणों के उत्ते जां तां मुख्यमंत्री जी कहण कि अमृतसर के कार्यालय के उत्ते लॉक और अग लगाने की कोशिश यूथ कांग्रेस के लोगों ने नहीं की। कहन कि लुधियाना के कार्यालय के अंदर जाके बीजेपी के कार्यालय च पुतला उन्होंने नहीं सुटिया। अश्विनी शर्मा ने कहा कि जदों ਉਹ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨੋਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੀ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ शर्मसार करने वाला सी कि अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन्हां दी कार दा शीशा टुटिया है, अज भी कार उसी तरह खड़ी है। उन्होंने कहा कि यह घटना भड़काउण वाली है। मैं तो सरकार का सहयोग कर रहा, लेकिन अगर सरकार मैनूं कहेगी कि मोटरसाइकिल तुहाडे मगर आया, डीजीपी अपना बयान देगा कि उत्थे 18 सैकंड रुके आ, तो फिर शंकावां ते पैदा होणगीआं। फिर मैनूं दसना पेगा
कि मेरे पिछले जी इनोवा गड्डी से लाइव फेसबुक से चल रहा कि प्रधान इतने पुज गया, इतने पुज गया, इतने पुज गया। और उन्होंने जिले मैं ना बोलांगा उन्होंने मोबाइल ले लो, लोकेशन पता लग जाती है कि जलंधरों मेरे मगर चले या नहीं चले। इस करके एक खेल हो रहा है, इन्होंने इंक्वायरी करन दो। और असी उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री की भूमिका चाहन, उन्होंने पृष्ठभूमि एक फौजी की पृष्ठभूमि है और समय समय से उन्होंने देश के प्रति अपने भाव पार्टी लाइन तो हट के भी कई बार प्रकट किए ने। वो पंजाब के अमन और शांति लिए उस स्पिरिट नाल बाहर आने एक फौजी की तरह और पंजाब के अंदर अमन और शांति को बहाल कर। पंजाब का माहौल जो है वो कौन खराब कर रहा है या करना चाहता है? ऐसा कि पंजाब के अंदर शरारती तत्व हमेशा मौकों की तलाश च रहिंदे ने और राजनीतिक पार्टियां का धर्म रहिंदा उस वेले कि ऐसे अंसरां नूं पनपन ना दिता जाए। लेकिन जो बिट्टू वर्गे या राजकुमार विरका वर्गे बयान आएंगे, उकसान वाले बयान आएंगे, वो स्वाभाविक वातावरण को खराब करते हैं। जिस तरह शर्मा ने अगे कहा कि जिवें ही हमला किया तो उन्होंने दे सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्होंने बचाया तो वह मौके तो निकले। उन्होंने अगे कहा कि राजकुमार वेरका का बयान है कि भाजपा ने खुद हमला किया ते रवनीत बिट्टू इस हमले की जिम्मेवारी लै रहे हैं। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री सिर्फ जांच का हवाला दे रहे हैं कि किसानों ने हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को भड़काउण की कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री भाजपा को जिम्मेवार ठहराउण विच लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन बोलदियां कुछ नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि वह रवनीत बिट्टू नूं दस्सण कि वह पार्लीमेंट मैंबर ने ते उन्हां नूं अजिहा बयान नहीं देना चाहिए ते वह मुख्यमंत्री कोल जाके जिम्मेवारी लैण। अश्विनी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठे बयान दे रहे हैं कि पंजाब डीजीपी अश्विनी शर्मा के संपर्क विच ने। शर्मा ने कहा कि हर कोई झूठ बोल रहा है, किसी ने उन्हां नाल संपर्क नहीं किया ते उन्होंने खुद डीजीपी नूं बुलाया पर अश्विनी नूं एक बार भी नहीं बुलाया गया। दूसरा जो वेरका ने जो गल कही है कि कांग्रेस का कल्चर है, ये बीजेपी का कल्चर नहीं है। मैं अज भी उन्होंने चैलेंज करता, सरकार तुहाडी एजेंसियां तुहाडियां अगर बीजेपी ने अपने उत्ते आपे हमला करा लिया, मेरे ते FIR दर्ज करो, उसकी इंक्वायरी करो, मैनू अंदर दो ना। जिन्होंने लोगों ने हमला जो मैं आपे ही करा लिया तो मैनू करो कार्रवाई। ये बचकाना गल्लां करना, आधारहीन गल्लां करना, स्तरहीन गल्लां करना एक कांग्रेस का कल्चर हो सकता बीजेपी का। अश्विनी शर्मा ने गंभीर इल्जाम लगाउंदियां कहा कि अज विजय सांपला जा रहे सी ते पुलिस गलत दिशा वल गई ते कांग्रेस ने उन्हां दा राह रोकिया। इस तो बाद कुछ किसान भी आ गए। यह सब योजनाबद्ध है। विजय सांपला दलित परिवार नूं मिलन जा रहे सी ते सांपला नूं बचाउण दी बजाय पुलिस ने उन्हां नूं ही गिरफ्तार कर लिया। यह सरकार दी दोगली नीति है। ऐसा कि सांपला जी एक दलित परिवार नूं जलालाबाद मिलन जा रहे सी, जिन्हां दा बच्चे दे मूँह दे अंदर पेशाब पाता सी दलित नेता ने। और उन्होंने कर्तव्य है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है उत्थे जाके परिवार दे नाल दुख साझा करन। उन्होंने जिस प्रकार रोकया गया, अगे नहीं जांचा गया और रोकण वालियां विच भी कांग्रेस दे मुक्तसर दा यूथ दा जनरल सैकटरी हरमन शामिल है। जिले असी ये गल कहनी, इन्होंने कहना जी बीजेपी इल्जाम लगा रही है। मैं फोटो भी दे दूंगा, उसकी आ गई फोटो भी आई पई है। वो अगर उस नेतृत्व कर रहा है और पुलिस बाद च सांपला जी को गिरफ्तार कर रही है, इतो ही पता लगता है कि सरकार की कर रही पई और अपने कर्तव्य का पालन कर रही है या नहीं कर रही। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NRI ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। NRI ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। महिला अपने दोस्त नाल राजा सांसी एयरपोर्ट नेड़े एक रेस्टोरेंट च खाना खाण लई गई सी। इस दौरान कुछ विगड़े अमीरजादियां वल्लों महिला नाल छेड़छाड़ की गई। महिला ने दोष लाया कि मुलजमां ने उससे अश्लील टिप्पणियां कीतियां, उस नाल जबरदस्ती की कोशिश की ते उसदे कपड़े भी फाड़ दिते। उसने कहा कि जदों उसने इसका विरोध किया तां मुलजमां ने उस नाल कुटमार भी की। महिला का बचाव करना आए उसदे दोस्त ते भी जानलेवा हमला करन दा इल्जाम लाया।
ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Basically, I went for dinner, family dinner, to Elgin Cafe on Airport Road, Amritsar. I wanted to use the washroom. I went to the washroom. There was a group of 6 men standing there. They passed very vulgar comments on me. I ignored and I walked away. जब मैं उधर से वापस आ रही थी वॉशरूम से तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ की, हाथ पकड़ा और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। तो जिनके साथ मैं गई थी, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मैंने उनको बुलाया कि आके हेल्प करो, ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और जैसे ही वो आए उनके मुंह पे गिलास फेंका विस्की का और गिलास तोड़ा और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। मुझे उठाकर फेंका, मेरे हाथ पे फ्रैक्चर आया है एंड सारी मेरी इंजरीज़ हैं, बैक पे काफ़ी मुझे इंजरीज़ आई हैं और जो मुझे हेल्प करने आए थे उनके ऊपर भी वो लोग अटैक करना शुरू कर दिया। 20-25 लड़के एकदम से आ गए और हम दोनों पे अटैक कर दिया। तो उसके बाद कैसे फिर आपने जो अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्त को, फ्रेंड को बुलाया, तो उसके बाद क्या हुआ? जब मैंने उनको बुलाया तो उनके मुंह पे विस्की का गिलास फेंक के उनके सर पे विस्की का गिलास मारा। उसके बाद उनके हाथ में खंजर थे, खंजर के साथ अटैक किया उनके सर पर और लैंप पड़ा था, लैंप लेके उनके सर पे मारा तो ही स्टार्टेड ब्लीडिंग, उनका खून आना शुरू हो गया था सर से। एंड बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन 15-20 मिनट के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मारपीट की सबने। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ SHO ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ACP ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨੇ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਕੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਐ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਥੈਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਥੈਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅਥੈਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਸਬਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੱਲੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸੋਨੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂ ਨਿਹੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਥਾਣਾ ਚਵਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਫੋਨ ਗਿਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਜੀ ਬਸ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਵਾਰਾ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ?
ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਜੀ। ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਦਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਪਾਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਰੁਪਾਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਬਰੀਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 25-30% ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ 30% ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ 60 ਮਣ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ 80 ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ 60 ਮਣ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਰਚਾ ਕਟਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30% ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਕਦਾ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਆ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਰਦੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੂਗਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਝੋਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 30% ਝੋਨਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ 60 ਮਣ ਝੜਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ 80 ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 80 ਮਣ ਝੋਨਾ ਚੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ 60 ਮਣ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ 30% ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੀਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੱਕ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਰੁਪਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਰਦੂਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਰੁਪਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ 'ਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਰੁਪਾਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।